तत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्तिः 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 रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्वग्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 पारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्गीनः सन्तोषदि मधुनत्तमुतोषसि मधुमः पार्थिवगं व्रजः
मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो मधुमान् अस्तु सूर्यः माद्वेगावो भवन्तु नः ॐ शान्तिः शान्तिः चाचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ते सत्यं वद धर्मं चर माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि येखेच्छास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयं श्रिया ध्येयं ह्रिया ध्येयं भिया ध्येयं संविदा ध्येयं मकामात् स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्या आख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा आसंहर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षधर्मकामात् स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यं शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं रतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवेद्वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 नमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। येनैके अमृतत्वमानशुः विभ्राजते। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे। दह्रं विपापं परमेशम् प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। कृष्ण गुरुवे परमहंस गुरुवे रामकृष्ण गुरुवे परमहंस गुरुवे कामितदायक प्रेमदिनमिपेउ कामितदायक प्रेमदिनमिपेउ रामकृष्ण गुरुवे परमहंस गुरुवे। सकलमतवनीनेकವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ सकलमतವनीನೇಕವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ ಅಕಲಂಕ ಮಹಿಮಾ ಮಮ ದೇವಾ सकलमतवनीनेकವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ ಅಕಲಂಕ ಮಹಿಮಾ ಮಮ ದೇವಾ ಲೋಕ ಸೇವೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊಂದಿದೆ ಲೋಕ ಸೇವೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಪ್ರಿಯ ನಮಿತೆವು ದೇವ ಲೋಕ ಸೇವೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಪ್ರಿಯ ನಮಿತೆವು ದೇವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರುವೇ परमहंस गुरुवे। स्वामी विवेकानंदन गुरुवे स्वामी विवेकानंदन गुरुवे प्रेमदि सलहै सकल लोकवा स्वामी विवेकानंदन गुरुवे प्रेमदि सलहै सकल लोकवा तामस ಮಾಡದೆ ಕಾವುದು ಎಮ್ಮನು ತಾಮಸ ಮಾಡದೆ ಕಾವುದು ಎಮ್ಮನು ಚಾಮುಂಡಾಂಬೆಯ ಪರಭಕ್ತನೇ ತಾಮಸ ಮಾಡದೆ ಚಾಮುಂಡಾಂಬೆಯ ಪರಭಕ್ತನೇ
ಪರಮಹಂಸ ಗುರುವೇ ಕಾಮಿತದಾಯಕ ಪ್ರೇಮದಿ ನಮಿಪೆವು ಕಾಮಿತದಾಯಕ ಪ್ರೇಮದಿ ನಮಿಪೆವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರುವೇ ಪರಮಹಂಸ ಗುರುವೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರುವೇ ಪರಮಹಂಸ ಗುರುವೇ. ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ 1 ಪುಟ 121. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಸಂಪ್ರೀತೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಸಂಪ್ರೀತೆ ಪರಮ ಪಾವನ ಹೃದಯ ಕಲಿಯುಗದ ಸೀತೆ ಪರಮ ಪಾವನ ಹೃದಯ ಕಲಿಯುಗದ ಸೀತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾರಾಧಿತೆವೋ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಸಂಪ್ರೀತೆ ಗಗನದಂತಿ ಹುದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಿನ್ನ ತೇಜದ ಭಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಗಗನದಂತಿ ಹುದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಿನ್ನ ತೇಜದ ಭಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನೀ ಕಾಳಿ ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೀ ಬೀಜಯಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಷತಿಯಮ್ಮ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಸಂಪ್ರೀತೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯ ನರಿಯೋದರ ಗುರುವರ್ಯ ನಮ್ ತಿಳಿದ ಮಹಿಮಳಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯ ನರಿಯುದರಮ್ಮ ಗುರುವರ್ಯ ನಮ್ ತಿಳಿದ ಮಹಿಮಳಮ್ಮ ಅತಿ ಭಕ್ತಿಯದೆ ಮುಕ್ತಿ ನಿನಗಾಯಿತಮ್ಮ ಪರಶಕ್ತಿ ನೀನಂ ನಮ್ಮ ಸಲಹಮ್ಮ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಸಂಪ್ರೀತೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಜನನಿ ಸುರನದಿಯ ತೀರ್ಥ ಎಲೆ ತಾಯೇ ನೀನೆ ಪವಿತ್ರತಮ ತೀರ್ಥ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಜನನಿ ಸುರನದಿಯ ತೀರ್ಥ ಎಲೆ ತಾಯೇ ನೀನೆ ಪವಿತ್ರತಮ ತೀರ್ಥ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನವಿರತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆವುದೇ ನಮಗೆ ಗುರು ತಪಶಕ್ತಿ ಶಾರದಾ
ಹೇ ಮಾತೆ. ಭಕ್ತಿ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು. ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಭಾಗ 1 ಪುಟ 44. ಬರೋರು ಹೇಳಿ, ಉಳಿದವ್ರು ಕೇಳಿ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶು ಮನ ಯಾತ್ರೆ. ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡು. ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಗಪ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ. ಗುಪ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ. ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಕರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ವಾದವ ಮಾಲಿಪೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ. ಅತ್ತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ. ಆಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚಾಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ.
ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಗಂಭೀರ ಮಾರುತಿ. ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಗಂಭೀರ ಮಾರುತಿ. ವೀರ ಮಾರುತಿ ಸಮರ ಶೂರ ಮಾರುತಿ. ವೀರ ಮಾರುತಿ ಸಮರ ಶೂರ ಮಾರುತಿ. ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಗಂಭೀರ ಮಾರುತಿ. ಶಕ್ತ ಮಾರುತಿ ರಾಮ ಭಕ್ತ ಮಾರುತಿ. ಗೀತ ಮಾರುತಿ ಸಂಗೀತ ಮಾರುತಿ. ಮಾರುತಿ ಸಂಗೀತ ಮಾರುತಿ. ಗೀತ ಮಾರುತಿ ಸಂಗೀತ ಮಾರುತಿ. ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಗಂಭೀರ ಮಾರುತಿ. ಯೋಗಿ ಮಾರುತಿ ಪರಮ ತ್ಯಾಗಿ ಮಾರುತಿ. ತ್ಯಾಗಿ ಮಾರುತಿ ವಿರಾಗಿ ಮಾರುತಿ. ತ್ಯಾಗಿ ಮಾರುತಿ ವಿರಾಗಿ ಮಾರುತಿ. ತ್ಯಾಗಿ ವಿರಾಗಿ ಮಾರುತಿ. ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಗಂಭೀರ ಮಾರುತಿ. ಪವನ ಮಾರುತಿ ಲಂಕಾಧನ ಮಾರುತಿ. ಮೌನಿ ಮಾರುತಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಮಾರುತಿ. ಮೌನಿ ಮಾರುತಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಮಾರುತಿ. ಮೌನಿ ಮಾರುತಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಮಾರುತಿ. ಧೀರ ಮಾರುತಿ ರಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಗಣರಕ್ಷ ಮಾರುತಿ. ಸದಯ ಮಾರುತಿ ರಾಮ ಹೃದಯ ಮಾರುತಿ. ಸದಯ ಮಾರುತಿ ರಾಮ ಹೃದಯ ಮಾರುತಿ. ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಗಂಭೀರ ಮಾರುತಿ. ಗಂಭೀರ ಮಾರುತಿ ಧೀರ ಮಾರುತಿ ಗಂಭೀರ ಮಾರುತಿ. ಮುಟ್ಟೋಣ ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಜಿಸೋಣ
ಅವಿವೇಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸೋಣ, ಜವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಬರಲಿ 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 ನಂದರ ಭಜಿಸೋಣ, ಅವಿವೇಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸೋಣ, ಜವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಹೋಗಲಿ 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 ನಂದರ ಭಜಿಸೋಣ, ಅವಿವೇಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸೋಣ, ಜವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಬೆಳೆಯಲಿ 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 ನಂದರ ಭಜಿಸೋಣ, ಅವಿವೇಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸೋಣ, ಜವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಅಳಿಯಲಿ 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 ನಂದರ ಭಜಿಸೋಣ, ಅವಿವೇಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸೋಣ, ಜವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆನಂದರ ಭಜಿಸೋಣ, ಅವಿವೇಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸೋಣ, ಜವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯ 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 ವಿವೇಕ ಭಜಿಸೋಣ, ಅವಿವೇಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸೋಣ, ಜವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಜಿಸೋಣ, ಅವಿವೇಕವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸೋಣ, ಜವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಣ, ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ.
श्रीरामकृष्ण परमहंस देव की जय। श्री शारदा माई की जय। श्रीमत् स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की। ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಹಾಚೇತನವಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಹಾಚೇತನಗಳಾದ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂಗತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ 100ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಹಾಪೋಷಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಅವರ ಒಂದು ಚೇತನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಎಚ್ ವಿ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಿರಿಯರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂಜನೀಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಆದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಾಯಕ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೂ 2ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಂತರಶಾಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದ ಭಜನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಾರೀಖು 12/7/26ನೇ ತಾರೀಖಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಶಾಲಾ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಉಪಯೋಗ. 2ನೇದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯ. 3ನೇದು ನಾ ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5 ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಅವರವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಾಲೆಯವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 8 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 6 ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನದ 4 ಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಇಂದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಮುರಳಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿನಾಂಕ 27/7/26ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಂತರ ತರಗತಿ, ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ನನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ MB ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಒಂದು ವಿವರವನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ N. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆತ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಏನು ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು ಅವರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನ ನೋಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಅವರ ಆದರ್ಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರೇ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಅವರ 100ನೇ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ
ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆತ್ಮವಿಧಾನಂದಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಜನನೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋಶ್ರಿತ್ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದಸೂರಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣೇ. ಇಂದಿನ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನನಗಿನ್ನ ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು, ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಸೀನಿಯರು. ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಆದರೂ ಅಚ್ಚಾ ಅವ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೋಧ ಸ್ವರೂಪಾನಂದಜಿ ಅವರು, ವಾಣೀಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಣೇಶ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 4 ಮಾತು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾನು ಬಾಲಕ ಸಂಘ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಡೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 59 ಎಂಡಲ್ಲಿ 60 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದೆ. ಆವಾಗ ಡೈಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಜಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸೇ ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಭಜನೆ ಕ್ಲಾಸು. ಆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಡು ನನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಚಕೋರಂಗೆ ಚಂದ್ರಮನ ಬೆಳಗಿನ ಚಿಂತೆ ಅಂತ. ಆ ಹಾಡು ಆವಾಗಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಾಧಕರು, ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗಿದ್ರೂ ಬಹಳ ಸರಳ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಷ್ಟೊಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಅವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಲ. ಅವರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವಾಗೇನು ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಬಂದು
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಜನೆನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಶಂಕರ್ ಜೋಯಿಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಆದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬೆಳೆದ್ರು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ, 82 ವಾಪಸ್ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದು ಆವಾಗಿಂದ 20-25 ವರ್ಷ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಭಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಜನೆಗಳ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋರು. ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಈಗೋ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಅವ್ರ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಇವಾಗಲೂ ಕಿಟ್ಟಿ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಜೋಯಿಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಸಂಪರ್ಕನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜಯರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರ ಗುಣಗಾನ ಇದೆ. ಅದು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳವರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು. ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರ ಆದರ್ಶನೇ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದಂಥವ್ರು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಸನ್ಮಾನಗಳು, ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಊಡೆಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಹಲಸೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧಸ್ವರೂಪಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದಂಥ ಬಸವನಗುಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮವಿಧಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರೇ, ಹಿರಿಯ ಯತಿಗಳಾದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೇಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರೇ, ಶ್ರೀ ವಾಣೀಶ್ವರಾನಂದಜಿಯವರೇ, ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಹೋದರರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ರವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಿ ಶಂಕರ್ರವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸದಸ್ಯರೇ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗದವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಒಡನಾಡಿಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ವಿ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು, ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಅವರ ಬದುಕಿನಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಿತರಾದಂಥವರು. ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಆದಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 1975ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ದಾಖಲಾದೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾನಂದರು ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾನಂದರು ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಊಟದ ನಂತರ 1 ಗಂಟೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆ ಭಜನೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದವರು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಜನೆ ಕಲಿಬೋದಾ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿನಗೆ, ನೀನು ಭಜನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀ ಹಾಡು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈಗ ಒಂದು 51 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಕಂಠವೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ನಾನು ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ, ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರ ಭಾಷಣ, ಇವರ ಭಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಂಥವರು ನೂರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಭಕ್ತರಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಎಚ್ ವಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಅವರು ಆಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡೂ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಕ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ವಾಕ್ಯನ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅವರು. ನಿಜ, ಆ ಮಕ್ಕಳು
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಮನೆ ಬರುವಾಗ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೆಸುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಓಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗವತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ಥೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥವರು ಕೂತು 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ SN ಸುಬ್ರಾಯರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾನಂದರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದಾಗ SN ಸುಬ್ರಾಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು. SN ಸುಬ್ರಾಯರು ಆಗ ಚಂಬಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಣಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಡಕಾಯಿತರನ್ನ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಂತೂ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತಕ. ಎಷ್ಟು ಸರಳರಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸರಳತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೇನು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳರಾಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾವಂತೆ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂಥ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನಾವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅವರು ಭಜನೆಗಳು. ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಂತರ ನಮ್ಮ MC ನರೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಅಂಥವ್ರಾದರೆ ನನಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟ್ ಸಕ್ಸಸರ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ, ಗಾಂಧಿ ಭವನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 80ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಇಂಥ ಸಮಯ ನೀನು ಬಿಡುವಿದ್ದರೆ ಬಂದು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ KS ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, HS ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಯುವಕರ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ H ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯನವರು, ಇವರು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಗುಂಪು, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು ಬಹಳ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಖಾದಿಯನ್ನೇ ಉಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳರಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರ
ಪೋಷಾಕು ಒಂದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಗನಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಗನಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿನೋಬಾ ಅವ್ರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಒಂದು ಆನೆಕ್ಡೋಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 100 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿನೋಬಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ದೈವಭಕ್ತರು, ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರ ಯೋಗದಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಎ ಲೈಫ್ ವೆಲ್ ಲಿವ್ಡ್. He is a great inspiration to all of us. I pay my humble homage to him on the occasion of his centenary. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.